جی بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ سوشل ورک جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے، ایک پروفیشن ہے جو لوگوں کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں اس طرح سے بھی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈائیگرام بنا دیں، مجھے آ نہیں رہی نا، سائنس کی کوئی ڈائیگرام ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ڈائیگرام بنا کر دے دیتی ہیں تو نیکسٹ وہ جب بھی اس کو ڈائیگرام بنانی ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو اس کو ڈائیگرام بنا کے دینی پڑے گی۔ اس کو بھی عادت پڑ جائے گی اور آپ کو بھی اس چیز کی عادت پڑ جائے گی کہ آپ اس کو کام اس کے کر کے دیتے چلے جائیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ وہ ڈائیگرام بنا سکے، اور آپ بھی بعض اوقات تنگ آ جائیں گی اس کو بنا کے دینے پر، اور آپ اس کو کہیں گے کہ تم خود کیوں نہیں بناتے، وہ کہے گا مجھے تو آتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ اس کو لائنز لگانا سکھاتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اس کو اب بنا سکتے ہیں، اس کو طریقہ بتاتی ہیں بنانے کا، پہلی دفعہ وہ تھوڑا غلط بناتا ہے، اس کو کہتی ہیں یہاں سے آپ مٹاؤ، یہاں سے ایسے کرو ایسے کرو، پھر نیکسٹ ٹائم وہ اس سے بہتر بناتا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ تم نے تو پہلے سے بہت اچھی بنائی ہے، بس اس چیز کو ذرا درست کر لو تو تمہاری ڈائیگرام بہت اچھی ہے، پینسل کو شارپ کر کے رکھو، ایسے لائنز لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد وہ اگلی مرتبہ بناتا ہے، پھر آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی زبردست بنی ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ڈائیگرام کہیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں، اس کی ڈائیگرام، اور وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو ڈائیگرام بنا کر دے، بلکہ وہ ہمیشہ اس میں ڈائیگرام بنانے میں وہ بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے، اس کے اسکیچز بڑے بہترین ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ہم باقی سارے معاملات پر بھی اس کو منطبق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو محتاج بنانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی آپ مدد کرتے چلے جائیں اور وہ آپ کی مدد کا منتظر رہے گا، اور وہ اب اپنے گھر میں مائیوں کو دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کو ویسے ہی پیسے دیتے چلے جائیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ویسے پیسے لینے کے لیے آ جاتی ہیں لیکن کام کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتی، کام کرنے سے وہ جی چرانے لگ جاتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اگر ان کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اس طرح سے ان کی مدد کریں کہ وہ اپنی مدد کرنے کے خود قابل ہو سکے، جیسے آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی کہ وہ اس کو آپ نے تصویر بنانا سکھا دیا اور اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ خود تصویریں، خود ڈائیگرامس بنانا سیکھ سکے۔ اسی طرح سے اگر ایک ماں اپنی بچی کو باورچی خانے میں لے کے جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ چلو اب تم آٹا گوندنا سیکھو، تو وہ پہلی مرتبہ غلطی کرے گی، پہلی مرتبہ وہ نرم کر دے گی، پانی زیادہ ڈال دے گی، اگلی مرتبہ پھر سخت کر دے گی، اگلی مرتبہ پھر اس طرح سے کر دے گی، آپ کو بھی مشکل ہوگی، یعنی ماں کو مشکل ہوگی اس کو سکھانے میں اور اس کو سیکھنے میں مشکل ہوگی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ماں خود ہی پینس لیتی رہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے کہیں جانا ہے، کوئی ضروری کام ہے، کوئی اس طرح سے مسئلے مسائل ہیں، اور بیٹی جو ہے وہ اس کو بنی بنائی روٹی مل جاتی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑی سی پینس لے کر، 2-4 دن کی پینس لے کر اس کو وہ آٹا گوندنا، روٹی بنانا سکھا دے۔ تو اسی طرح سے ہم سوشل ورکرز بھی جو یہ کرتے ہیں سوشل ورک میں کہ ہم لوگوں کی ایسے مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ نیکسٹ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ Social work is a profession that uses knowledge and methods to provide specialized services to help individuals, families, organizations, and communities to resolve and prevent social problems. It also works for restoration and development of social functions. بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سوشل ورک ایک پیشہ ہے، پیشے کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سوشل ورک میں موجود ہیں۔ تو سوشل ورک ایک پروفیشن ہے جو نالج کو اور میتھڈس کو یوز کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی، میں نے آپ کو مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ہم تھیوری بھی پڑھتے ہیں اس میں سوشل ورک میں، اور ہم پریکٹیکلس بھی کرتے ہیں۔ آپ کے اس میں سلیبس میں تو پریکٹیکلس شامل نہیں ہیں، لیکن بہرحال جب آپ آگے بی ایس کریں گے تو آپ کے پریکٹیکلس بھی ہوں گے، اور ہم لوگ ماسٹرز میں جو پنجاب یونیورسٹی سے ہم لوگ ماسٹرز کرتے تھے تو ہم 3 دن تھیوری پڑھتے تھے آلٹرنیٹیو ڈیز پہ، اور 3 دن ہم پریکٹیکلس کرتے تھے۔ ہم سوموار کو جاتے تھے تو ہماری تھیوری ہوتی تھی، ہم ڈپارٹمنٹ جاتے تھے، اور منگل کو ہم اپنے پریکٹیکل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہر گروپ بنائے ہوتے تھے اور ہر گروپ کو ایک کوئی بھی جو ادارہ ہے اس میں بھیجا جاتا تھا،
کوئی گروپ ایک فرد کی مدد کرنا سیکھتا تھا اور کوئی گروپ جو ہے کمیونٹی کی مدد کرنا سیکھتا تھا، اور اگلے سال جو گروپ پہلے سال افراد کی مدد کرنا سیکھ چکے ہوتے تھے وہ اب کمیونٹی کی مدد کرنا سیکھتے تھے، اور جو گروپ کمیونٹی کی مدد کرنا سیکھ چکے ہوتے تھے وہ اب کیس ورک کرتے تھے، یعنی افراد کی مدد کرنا سیکھتے تھے۔ تو ہماری پلیسمنٹ میو ہاسپٹل میں تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایک شخص کی مدد کی کہ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کیا تھا۔ تو یہاں پر نالج بھی یوز ہوتا ہے اور میتھڈس بھی یوز ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنے نالج کو اور اپنے میتھڈس کو بیک وقت استعمال کرتے ہیں جو ہم نے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو، فیملیز کو اور آرگنائزیشنس کو، کمیونٹیز کو اسپیشلائزڈ سروسز فراہم کرنے کے لیے ہم یہ سروسز دیتے ہیں۔ جیسے وکیل سروسز دیتا ہے، کسی شخص کو قانونی امداد دیتا ہے، قانونی مدد فراہم کرتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل سروسز دیتا ہے، اسی طرح سے ایک سوشل ورک جو ہے وہ سوشل ورک کی سروسز دیتا ہے، اسپیشلائزڈ سروسز دیتا ہے سوشل ورک کی، کسی فرد کو، فیملیز کو، آرگنائزیشنس کو، کمیونٹیز کو۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کے سوشل پرابلمس کو ریزالو کیا جا سکے یا پریونٹ کیا جا سکے۔ ریزالو کرنا ایک اور چیز ہے، پریونٹ کرنا ایک اور چیز ہے۔ ریزالو کا کیا مقصد ہے کہ ہم سوشل پرابلم اگر کہیں پہ پریویل کر رہی ہے، جیسے کہ پاورٹی ہے، غربت ہے، یا الٹریسی ہے، جہالت ہے، یا بیگری ہے، گداگری ہے، اسی طرح سے کوئی بھی کوئی سوشل پرابلم ہے، تو اس کو ہم ریزالو کرنا، اس کو حل کرنا، اور پریونٹ کرنے کا مطلب ہے کہ سوشل پرابلم ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی پریویل نہیں کر رہی، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں پر کہیں پریویل نہ کریں، خدشہ ہے کہ کہیں وہاں پر وہ سوشل پرابلم پیدا نہ ہو جائے، لوگ گداگر نہ بن جائیں، نوجوان جو کہ جس طرح سے اب لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کے دوران نوجوان فارغ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان بری عادات میں مبتلا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان نشہ کرنے لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان اللیگل سرگرمیوں میں ملوث ہو جائیں۔ تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، سوشل پرابلمس کو پریونٹ کرنے کے لیے ایسے اسٹیپس لینا، ایسی اسپیشلائزڈ سروسز دینا لوگوں کو، یہ سوشل ورک ہے۔ اینڈ اٹ آلسو ورکس فار ریسٹوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سوشل فنکشنز، کے سماجی فنکشنز کو، سوشل فنکشنز کی ریسٹوریشن، بحالی اور اس کی ڈیولپمنٹ، کہ لوگوں کو کہ جو سماجی ان کی استطاعت ہے، ان کی سماجی فنکشنز ہیں، ان کی کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں، ان کو ریسٹوریشن کرنا، ان کی بحالی کرنا اور ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو ترقی دینا، یہ سوشل ورک کا مقصد ہے۔ سوشل ورک کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک کی جو ویلیوز ہیں وہ 2 ایلیمنٹس پر مبنی ہیں، 2 ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا ایلیمنٹ، ان اٹس سوشل مشن اٹ سیکس ٹو ہیلپ دا ویک اینڈ دا پور ریزالو سوشل پرابلمس، میٹ سوشل نیڈس، مینٹین سوشل اسٹیبلٹی اینڈ پروموٹ سوشل جسٹس۔ اس کے سوشل مشن میں، سماجی مشن میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے سوشل پرابلمس کو ریزالو کرنے میں مدد کرتا ہے، ان کی سوشل نیڈس کو میٹ کرنے میں، پورا کرنے میں مدد کرتا ہے، ان کی سوشل اسٹیبلٹی جو ہے، استحکام، سوشل استحکام، اس کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے، اور ان کی سماجی انصاف کو پروموٹ کرنے میں بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ اب ایک مثال میں ایسی دیتی ہوں آپ کو کہ ایک شخص ہے جو جیل میں کچھ عرصہ رہا ہے، اس نے کچھ جرم کیا تھا اور جیل میں اس نے اپنی سزا بھگت لی ہے۔ اب سزا اس نے کاٹ لی، جب وہ معاشرے میں واپس آتا ہے تو کیا ہم اس کو وہی ٹیگ لگائیں گے کہ وہ ایک نشے کا مریض ہے، نشئی ہے، یا وہ چور ہے، یا وہ ڈاکو ہے، یا وہ جیب کترا ہے وغیرہ وغیرہ، یا وہ زانی ہے، یا وہ قاتل ہے؟ کیا ہم اس کو اسی ٹیگ سے یاد کریں گے؟ ایک ہمارا جو معاشرہ ہے یہ تو ایسا ہی کرتا ہے، ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ہم کسی شخص کے ماضی کو نہ خود بھولتے ہیں، نہ اس کو، نہ معاشرے کو بھولنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا بھی ہے کہ میں اب مثبت کام کروں گا، میں اپنی زندگی کو بدل ڈالوں گا، میں اب اچھے اچھے کام کروں گا، تو ہم اس کو اس سطح پر لے آتے ہیں کہ وہ پھر سے خدا نخواستہ واپسی برے راستے پر پلٹ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوشل ورکر کا کیا کردار ہے؟ سوشل ورکر کا کردار ہے کہ وہ اس شخص کی بحالی کے لیے کام کرتا ہے، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ ویک ہے، ظاہر ہے، اس کے سوشل کانٹیکٹس اب نہیں رہے، معاشرہ اس کو
एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कबूल नहीं कर रहा, माशरा उसको धुतकार रहा है, माशरे ने उसके ऊपर जो लेबलिंग की हुई है वो उससे हट नहीं रहा। अगर कोई नशई है तो उसको जहाज़ अभी भी कहा जा रहा है। नतीजा ये कि वो डिसार्ट होकर फिर से वो नशा करने लग गया, डिसार्ट होकर वो फिर से वो चोरी की तरफ चला गया। कोई उसको जॉब नहीं दे रहा, कोई उसको काम नहीं दे रहा। अगर वो कोई कारोबार करना चाहता है तो लोग उसके पास नहीं आते, लोग उसके पास बैठते नहीं हैं, उससे मिलते नहीं हैं। अगर कोई मिलता है तो बाकी लोग उसको शर्मिंदा करते हैं कि तुम उस कातिल के साथ फिर रहे थे, तुम उस जवारी के साथ फिर रहे थे, तुम उस फलाने के साथ फिर रहे थे। तो इस तरह से माशरा एक दूसरे को भी मना करता है और ख़ुद उसको भी ब्लेम करता रहता है। तो नतीजा क्या होता है कि वो शख्स वीक होता है माशरे में, और ऐसे शख्स की मदद सोशल वर्क में ऐसे अशख़ास की मदद की जाती है। उनके सोशल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में मदद की जाती है। उनकी सोशल नीड्स, ज़ाहिर है सोशल नीड यही है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोग उसको कबूल करें, लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसको तहक़ीर ना दें, उसको पुराने बुरे नामों से उसको याद ना करें, उसको जॉब दें और उसके साथ काम करें, उसके साथ ताल्लुकात बहाल करें। तो माशरे में उसके ताल्लुकात की बहाली में सोशल वर्कर किरदार अदा करता है, उसकी सोशल स्टेबिलिटी में, सोशल इस्तेहकाम में उसकी मदद करता है और सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, लोगों को बताता है, उसके मोहल्ले वालों को, उसके घर वालों को, उसके दोस्त अहबाब को, उसकी जॉब के लोगों को कि वो सोशल जस्टिस से काम लें और उसको कबूल करें और वो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। उसकी माजी को वो भूल जाएं और उसको इस नई हैसियत में उसको न्यू बॉर्न समझ कर उसको कबूल करें। In its professional mission, it focuses on self-help. For self-help, social work combines social resources, develops potential and helps people for self-reliance, problem identification and solution. यहाँ पर प्रोफेशनल मिशन में सोशल वर्क क्या करता है, वो फोकस करता है सेल्फ हेल्प पर। ये सेल्फ हेल्प की बात हम बार बार करते हैं और हमारा दीन इस्लाम भी सेल्फ हेल्प के ऊपर ज़ोर देता है। हमारे यहाँ किसी के आगे हाथ फैलाने को बुरा समझा जाता है इस्लाम में, कि कोई अगर भीख मांगता है तो उसको भीख देने की तो हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन बहरहाल जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं उनकी हौसला अफजाई करने नहीं की जाती। लेकिन मांगने को बुरा समझा जाता है, मांगने से मना किया जाता है। और यहाँ सोशल वर्क में भी सेल्फ हेल्प पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अपनी मदद आप करनी है, अपनी मदद आप करने के काबिल होना है। फॉर सेल्फ हेल्प सोशल वर्क कंबाइन सोशल रिसोर्सेज। सेल्फ हेल्प के लिए सोशल वर्क सोशल रिसोर्सेज को कंबाइन करता है। ये सोशल रिसोर्सेज कैसे कंबाइन होते हैं? मिसाल के तौर पर एक शख्स है, मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि सोशल कॉन्टेक्ट्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। मैं सोशल वर्कर तो नहीं हूँ, ज़ाहिर है कि मैंने सोशल वर्क पढ़ के तो मेरी लेक्चरशिप हुई थी और मैं पढ़ाती हूँ सोशल वर्क, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ। लेकिन चूँकि सोशल वर्क पढ़ा हुआ है इसलिए मैं ज़ाती लिहाज से, ज़ाती हैसियत से सोशल वर्क करती भी हूँ, मेरी एक NGO भी है। तो मुझे ये पता है कि हमने सोशल रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे उनको कंबाइन करना है। अगर मेरे पास एक बच्ची आती है, वो कहती है कि जी मेरे पास हमने एक अभी अपने स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया है और वो बहुत ज़्यादा नीडी स्टूडेंट है और के पास वसाइल नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो हमने उसको यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाया। उसको भी हमने मदद कैसे की है? हमने इसको स्कॉलरशिप लेने के लिए मैंने मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स का दौरा किया। मैंने देखा कि हम उसके लिए कौन सा स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो एक स्कॉलरशिप हमें ऐसा मिला कि जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही थी। हमने उसको कहा कि आप इसको यहाँ पर अप्लाई करो। उसने उसको अप्लाई किया, हमने उसको तरीका बताया, उसने अप्लाई किया। फिर जब वो जाने लगी इंटरव्यू के लिए तो हमने उसको पैसे दिए सफ़र के लिए और उसको इंटरव्यू के लिए भेजा। वो इंटरव्यू के लिए करके आई तो वो वहाँ पे कामयाब हो चुकी थी और उसका वो स्कॉलरशिप मंजूर हो गया। अब ऐसा है कि कुछ उसके स्कॉलरशिप के पैसे हैं, कुछ हम अपने रिसोर्सेज इधर उधर से, मिसाल के तौर पर मैंने अब उसको कपड़ों की ज़रूरत है तो मैंने अपने स्टाफ से कहा कि भी आप में से किसी के पास उसके नाप के कपड़े हैं तो दे दे, उसके नाप के जूते हैं तो दे दे। तो वो हमने ये इस तरह से सोशल रिसोर्सेज में अपने उनको कंबाइन करके तो वो लोगों की मदद करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक खातून है, उसका कोई झगड़ा हो गया अपने मियाँ से या ससुराल से उसका झगड़ा हो गया, अब उसको कोई मेडिकल
उसको कोई कानूनी मदद चाहिए तो हमारे पास ऐसे वकीलों के पैनल्स होते हैं जो सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, तो उन पैनल से वो मदद ले लेते हैं, वहाँ से किसी वकील से मदद ले लेते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स के पैनल होते हैं और ऐसे इदारे हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम उसको मेडिकल एड लेने के लिए भेज सकते हैं अगर किसी को मेडिकल एड चाहिए। तो सोशल रिसोर्सेज को कंबाइन करना सोशल वर्क का काम है और डेवलप करना पोटेंशियल को और लोगों की हेल्प करना सेल्फ रिलायंस के लिए, उनकी पोटेंशियल्स को डेवलप करना, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनके अंदर जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो ऐसी छुपी हुई जो जहानत है, छुपी हुई सलाहियतें हैं, उनको उभारना, उनको डेवलप करना और लोगों की ऐसी मदद करना कि वो सेल्फ रिलायंस हो सकें, कि वो खुद के ऊपर इन्हसार करें, कि वो अपने ऊपर इन्हसार के काबिल हो सकें। देखिए, माली मदद जो है वो करना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि हम किसी की भी माली मदद कर दी, लेकिन इसको उसके पैरों पे खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बज़ाहिर इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी तगोदो करनी पड़ती है, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि आप आइंदा उस शख्स को इस काबिल बना देते हैं कि वो फिर अब भिखारी नहीं रहता, फिर अब वो आपसे मांगता नहीं है। इसकी मैं ऐसे मिसाल आपको दे सकती हूँ कि मेरे पास एक यहाँ बहावलपुर में एक शख्स आया, उसके पास कंबल नहीं था, चादर नहीं थी गर्म, तो उसने कहा कि मुझे ना गर्म चादर की ज़रूरत है, सर्दी बहुत थी। मैंने उसको अपने मियाँ की गर्म चादर दे दी, वो चला गया। अगली मरतबा वो आया, उसने कहा कि मुझे माली मदद की ज़रूरत है, तो मेरे घर में राशन नहीं है वगैरह वगैरह ना। साइकिल उसके पास थी, चूँकि ज़ाहिर है सोशल वर्क हमने पढ़ा हुआ है तो हमारे अंदर सोशल वर्क है और हम फ़ौरन से सोचने लग जाते हैं कि अच्छा हम इसकी किस तरह से मदद करें कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो मैं बड़ी मसरूफ़ थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं ना आपकी मदद इस तरह से कर सकती हूँ कि मैं आपको 2000 रुपये देती हूँ और मेरे जहन में एक मंसूबा है, लेकिन आप भी कोई मंसूबा सोचें। आप मेरे पास 2 दिन के बाद आएँ और मैं आपको पैसे दूँगी और आप उससे कोई काम करें, लेकिन सोच कर आएँ काम। वो कहने लगा ठीक है। वो 2 दिन के बाद मेरे पास आया तो मैंने एक काम सोचा हुआ था। मैंने कहा आप फलां स्कूल के बाहर नीचे चादर बिछा कर बैठ जाएँ, थोड़ी सी स्टेशनरी ले लें और वो बच्चे वो स्टेशनरी आपसे ख़रीदेंगे तो आपकी अच्छी रोज़ी बन जाएगी। उसने कहा कि नहीं, मैंने रेडी लगाने का सोचा है ना, मैंने सब्ज़ी की या फलों की। मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त रेडी जो है वो थोड़े किराए पर आया करती थी, तो किराए पर उसने रेडी ली और उसने अपनी सब्ज़ियाँ लगानी शुरू कर दी। इस तरह से वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी बच्चों को जो है उनके लिए कमाने के काबिल हो गया। तो ये है ऐसी मदद की जिसमें हम लोगों को उनके अपने ऊपर इन्हसार करना सिखाते हैं, सेल्फ रिलायंस उनको सिखाते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सोल्यूशन। अब यहाँ पर लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। बच्चों, अक्सर हमने अपने माशरे में देखा है कि अफराद को भी और कम्युनिटीज़ को भी अपने मसाइल का ही इदराक नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि ये हमारा मसला है। गदागर को ये नहीं पता कि मैं गदागर हूँ, तो गदागरी जो है वो एक प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम है और मुझे इससे हट करके काम करना चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, मुझे भीख नहीं मांगनी चाहिए। इसी तरह से जाहिल बंदे को, जो कि अनपढ़ बंदा है, जो इलिटरेट है, उसको ये नहीं पता कि मैं जाहिल हूँ, मेरे पास इल्म की दौलत नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इल्म हासिल करना चाहिए। एक गरीब है तो उसको ये नहीं पता कि मुझे अपनी इस गुर्बत को दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और मुझे इस काबिल हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को अच्छी रिहाइश, अच्छी ज़िंदगी जो है वो दे सकूँ। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, कम्युनिटीज़ के मसाइल हैं। पूरी कम्युनिटी को नहीं पता होता कि हमारे यहाँ जो इतनी गंदगी है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं, सेहत के ज़िमन में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम है असल में, इनको हल होना चाहिए। तो लोग आइडेंटिफिकेशन ही नहीं लोग कर सकते अपनी प्रॉब्लम्स की। इसकी मैं ऐसे भी मिसाल दे सकती हूँ कि हम लोग जब मास्टर्स में थे तो हमें 1 महीने के लिए विलेज ट्रेनिंग करनी होती थी। हम विलेज ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए जाते थे किसी गांव में और वहीं पर रहते थे और वो पूरे गांव के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश करते थे। सबसे पहले हम देखते थे कि वहाँ पर मसाइल क्या हैं, उनका हम जायज़ा लेते थे, उनकी फहरिस्त मुरतब करते थे और उसके बाद फिर हम देखते थे कि उनके लिए हल के लिए हम क्या कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम गए, वो एक गाँव था, कौन सा शहर था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, भारत। उस गाँव में लोगों को पता ही नहीं था कि उनके बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर एक सिलाई सेंटर था तो मुद्दतों से बंद पड़ा हुआ था। लोगों को ये नहीं पता था कि ख़वातीन घरों में
बैठी रहती हैं, उनको कपड़े सिलाई वगैरह करने में मुश्किलात होती हैं, उनको कपड़े अगर सिलाई करवाती हैं तो उनकी खासी सिलाई देनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पर ये सेंटर दोबारा खुल जाए तो कितने सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लोगों को ये नहीं पता था कि उनके यहाँ जो गड़े इतने हैं और उसमें गंदा पानी ठहरा रहता है और उस पर मक्खियाँ भी भिनभिनाती हैं, मच्छर वहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, मच्छरों की वजह से कितनी बीमारियाँ, मलेरिया फैलता है। तो ये एक मसला है और इसको हल होना चाहिए। गोबर के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, इस मसले को हल होना चाहिए। गलियाँ जो हैं वो गंदी हैं, इन मसाइल को हल होना चाहिए। बावर्ची खाने के बिल्कुल करीब ही मुर्गियों के दड़बे हैं, मुर्गियाँ खुली फिर रही हैं और वो बीटें कर रही हैं वहाँ पर, और वहाँ साथ ही बावर्ची खाना है, साथ ही गधा बंधा हुआ है, उनका खुरा है, और वो जब नलका चलाते हैं तो छींटे उनके अपने ऊपर पड़ते हैं। वॉशरूम से आते हैं तो हाथ नहीं धोते साबुन के साथ, तो इससे बीमारियां फैलती हैं, जरासीम होते हैं। ऐसे ही बच्चों उन लोगों को अपने मसाइल का इदराक नहीं था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो अपने मसलों का इदराक कर सकें, उनको पता चल सके कि ये मसाइल हैं और इनको हल होना चाहिए, और फिर हम उनको उनके सलूशन को ढूंढने में भी उनकी मदद कर सकें।